देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का बहुत ही निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आप हमेशा ही ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के उत्ते गलबात करते हैं। जिवें पंजाबी दे विच कहा जाता है वेले दी नमाज ते वेले दी टक्करां। सो अज का टॉपिक जिहड़ा असीं वेले दी नमाज लैके आए हैं। सो मैं गल करांगा अगे जाके कि ये वेले दी नमाज की है। सब तो पहलां गल करते हैं कि ये जिहड़ा मनुखी शरीर है ये परमात्मा की बहुत वड्डी बख्शिश है। साडे शरीर के जिहड़े अंग है उन्हां दा अपने शरीर दे विच वखरा वखरा महत्व है। ਜਦੋਂ भी कोई अंग शरीर का बीमार होंदा तो सानू लगता कि इस अंग की शायद दूजे नालों ज़्यादा महत्व है, पर अजिहा नहीं है। सारे शरीर के अंग साडे शरीर की कार्य प्रणाली वास्ते इक्को जिहे योगदान पाउंदे आ। पर अज जिवें मैं पहलां भी कहा कि असीं वेले की नमाज पढ़न जा रहे हैं, तुहानूं पता होना कि अपने समाज दे विच अजकल के दिनों दे विच आई फ्लू यानी अखां की गुलाबीपन जां लाली की जिहड़ी बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ना केवल पंजाब दे विच ही बल्कि पूरे उत्तरी भारत दे विच इहदा काफ़ी जोर है। सो अज असी अपने कोल दो डॉक्टर्स नूं बुलाया है ताकि इस बीमारी के इलाज की है, इहदियां सावधानियां की है और ये क्यों हुंदा है, इहदे लक्षण की है, आपां किवें उहनां नूं पहचान करना, किवें इस तो बचना है, ये सारी गल तुहाडे तक लैके आउण वास्ते दो डॉक्टर्स बुलाया। तारफ कराना जी मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने डॉक्टर तानिया मोदगिल जी, जिहड़े कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस यानी पिम्स दे विच सेवा निभा रहे अखां दे माहर वजों। डॉक्टर सनिग्धा महाजन इन्होंने बिल्कुल नाल बैठे ने टैगोर हस्पताल जलंधर दे विच सेवा निभा रहे हैं अखां दे माहर डॉक्टर वजों। सो इन्हां दोनों का स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच। डॉक्टर साहब के स्वागत के नाल ही असीं प्रोग्राम नूं शुरू करते हैं और कोशिश करांगे कि इन्हां दे कोलों हर वो बरीक गल इस बीमारी नाल जुड़ी हुई तुहाडे तक लैके आईए ताकि आपां अज दे प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाइए। मैं तुहानूं गुजारिश करांगा कि अपने घर दे विच जिहड़े बच्चे है छोटे, खास करके जो स्कूलों के विद्यार्थी है, उन्होंने जरूर थोड़ी देर लिए अपने नाल बिठा लो ताकि वो कुछ डॉक्टर साहब दी कही हुई गल्लां, क्योंकि कई बार मापियां दी गल्लां बच्चे ध्यान नाल नहीं सुनते, तो डॉक्टर साहब के राही अखवा दिंदे आ कि उन्हां दी सावधानियां किवें लैणियां, किवें ठीक होना है। सो प्रोग्राम नूं शुरू करते हैं जी। डॉक्टर साहब स्वागत तो बाद सब तो पहला सवाल, जिवें मैं पहलां भी कहा कि आम तौर पर असीं सोचते हैं कि शरीर का यह अंग जिहड़ा जदों कोई बीमार हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अखां एक आम बंदा भी समझदा है कि अखां गईयां जहान गया कहा जाता है, एक डॉक्टर की नज़र दे विच अखां किवें ने? देखो तुसी बिल्कुल ठीक किया कि अखां गईयां तो जहान गया, पर साडे लिए तो अखां बहुत ही जरूरी हैगियां कि असी बहुत जरूरी मनते हाँ। क्योंकि देखो हुण तुसी थोड़ी देर भी जो अखां जिद्दां हुण कमरे च लाइट चल जाए किद्दां महसूस हुंदा, असी एक मिनट लिए तो गुमसुम हो जाते कि की हो गया। हुण किसी बंदे की जो रोशनी चल जाए अखां दी तो उहदा तो सारा जहान ही गुम जाता है। तो बिल्कुल ठीक किया जाता है कि अखां है तो जहान है, तो अखां बहुत जरूरी अंग है, सानू उहदी बिल्कुल उन्होंने बचा के रखना चाहिए। तो हुण जिद्दां तुसी आ वाले टॉपिक बारे गल कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि असीं इहदे बारे गल करिए। जी जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि अखां गईयां जहान गया, ये बिल्कुल सही कहावत उन्होंने नज़र च, क्योंकि अखां तो बिना हनेरा पसर जाता साडी पूरी जिंदगी दे विच। सो इन्हां नूं किवें संभालना है? डॉक्टर साहब आई फ्लू के बारे च आपां जुड़ के बैठे हैं, की है आई फ्लू? देखो आई फ्लू एक वायरल डिजीज़ हैगी, एक बीमारी हैगी, वायरस कॉज करता हैगा। तो आई फ्लू एक जिस तरह कुछ साल पहला कोरोना होया सी ते वो भी एक वायरस करके होया सी। इसी तरह एक वायरस हैगा जिहड़ा फैल रहा हैगा एक तो दूसरे नूं, दूसरे तो तीसरे नूं, ते उहदे करके ये डिजीज़ जिहड़ी हैगी ये बीमारी हुंदी है। बेसिकली ये वायरस डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है? वायरस, जिवें मेनली वायरस डिजीज़ हैगी। ओके डॉक्टर साहब, हर साल लगभग इस सीजन दे विच आके जदों जुलाई अगस्त बरसातां दा महीना आउंदा ते इस तरह दी प्रॉब्लम जिहड़ियां आम आउंदियां, की सीजन दे नाल इहनूं आपां जोड़ सकते हैं? देखो सीजन नाल असी जोड़ सकते हैं क्योंकि उस च असी अपना जिहड़ा ध्यान है थोड़ा उस तरीके नाल ही रखन लग पैंदे हैं। हुण जिद्दां इस वेले तुसी देख रहे हो ह्यूमिडिटी कितना मतलब चिपचिपापन है, उहदे नाल सानूं पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, ते असी बार बार अपने मूँह दे कोल अपने हथ लैके जा रहे हैं। हथ बहुत बार साडे साफ नहीं हुंदे, जिद्दां असी हुण किते भी ट्रैवल करके आए, किते भी असी टेबल टूबल ते हथ लगाया, असी उही हथ अपनी अखां नूं लगा लैंदे हैं, ते उहदे नाल की है कुछ भी जर्म्स हैगे साडी अखां दे विच जाऊगे ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि ये ऐड ऑन करते हैं, जोड़ते हैं बीमारी नूं, पर तुसी जिहड़ी गल कीती है पानी की सेवा वाली, ਇਹਦਾ मतलब है कि पानी की सेवा भी तुहाडा इशारा टच वाल है?
ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਖੋ ਜਦ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਫੜੀਏ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਈ ਫਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪਨ ਆਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਿੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਆਈ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਫਲੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਈ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਲੂ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਵੇਆਈਟਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਆਈ ਫਲੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਅੱਖ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇसी तरह किते कैमिस्ट से जाके दवाई लैन तो चंगा तुसी किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाओगे अखां दे माहिर डॉक्टर ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਥੋੜੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਡੋਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਰਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਣੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਉਹ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬੋਟਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਲਸ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਰਮਲੀ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈਲਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ YouTube ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ WhatsApp ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਓੜ-ਪੋੜ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਓੜ-ਪੋੜ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਰੇਲੂ ਓੜ-ਪੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੰਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਮੂੰਗਰੇ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਨ ਦਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਰਮ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਵੀ ਭੇਜੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਹੀ 4-5 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਟ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਰੂਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਵੋਇਡ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ, Facebook ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਮਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਆਈ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਤਲੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨਿਗਧਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਮਾਈਟ ਬੌਰਨ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਜਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਿੰਗ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ, ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਨੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਨਿਗਧਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।